सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं तृतीयः पद्यः सुभाषितानि इति पाठयन्ति। सुभाषितो सुभाषित बे शब्दों भेगा मळीने सुभाषित शब्द बनेलो छे। सु एटले के सारू अने भाषित एटले कहेलू, सारू कहेलू वचन एने सुभाषितो कहेवामां आवे छे। सुभाषित एटले सारू वचन। सुभाषितो द्वारा लोकोने ज्ञान, बोध, उपदेश, प्रशंसा, नैतिकता वगैरे आपी शकाय छे। सुभाषितो द्वारा मनुष्य में सारा गुणों विकास थाय छे। तेमां थोड़ा में आपणे घणुं बधुं कहेवानी ताकत सुभाषितों में रहेली छे। तेमां आपणे उपदेश पण थोड़ा शब्दों में माणसने आपणे उपदेश पण सारो आपी शकीए छीए। आ पाठ में 6 सुभाषितो छे, जेमां जुदा जुदा विषयोनी चर्चा करवामां आवेली छे। तो आपणे समझीए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढे पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञाम विधीयते। पृथिव्या एटले पृथ्वी पर, त्रीणि एटले के 3, रत्नानि एटले रत्नो, वस्तुओ, श्रेष्ठ वस्तुओ एने रत्नो कही छे। जलम अन्नम सुभाषितम एटले के जल, अन्न अने सुभाषित। मूढे एटले के मूर्ख माणसो, पाषाण खंडेशु एटले के पत्थरना टुकड़ाने, रत्न संज्ञा एटले के रत्ननु नाम, विधीयते एटले आपे छे अथवा एमना द्वारा अपाय छे। तो आपणे एनु समजूती जोईए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्नो छे, जल, अन्न अने सुभाषित। मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने रत्न एवं नाम आपे छे। के जे मूर्ख छे ए पत्थरना टुकड़ाने पण रत्न कहे छे। रत्न एटले के जे अमूल्य कीमती पत्थर होय छे, आपणे एने हीरो पण कही शकीए। तो पत्थरना टुकड़ाने पण ए रत्ननु नाम आपे छे। पृथ्वी पर जो 3 रत्नो होय तो ए छे जल, जे आपणे पाणी विना आपणुं जीवन शक्य ज नथी। पछी छे अन्न, जेना द्वारा आपणुं जीवन, आपणुं शरीर एना द्वारा पोषाय छे। अने सुभाषितो के जेना द्वारा व्यक्तिने आपणने सारा उपदेश अने आपणामां सारा संस्कारो आवे छे। तो आनो अनुवाद छे, पृथ्वी पर 3 रत्नो छे, जल, अन्न अने सुभाषित। मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने पण रत्न एवं नाम आपे छे। नेक्स्ट जोईए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम एटले के आ, निजः एटले पोतानो, परो वेति, परः वा इति एटले के पारको, इति गणना एटले के एवी गणतरी, लघुचेतसाम एटले के जे संकुचित मनवाळा होय छे, एमनी मानसिकता एवी होय छे। उदार चरितानाम एटले के जेमनुं चरित्र उदार छे, एटले के विशाळ दिलवाळा, विशाळ हृदयवाळा माणसो। वसुदेव एटले के आखी पृथ्वी, वसुधा प्लस एव एटले के वसुदेव एटले के आ पृथ्वी ज, कुटुंबकम एटले परिवार छे। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, आ पोतानो छे, आ पारको छे एवी गणना संकुचित मनवाळाओनी छे। एवी गणतरी संकुचित मनवाळाओनी होय छे। उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र, विशाळ हृदयवाळाओ माटे तो आखी पृथ्वी ज एक कुटुंब छे एमनुं, आखी पृथ्वी ज एमनो परिवार छे। के आ पोतानो छे ने आ पारको छे एवी गणतरी कोण करे छे? जे संकुचित मनवाळा लोको होय छे तेओनी गणतरी होय छे एवी। अने उदार
જેમનું હૃદય વિશાળ હોય છે એમના માટે તો આખી ધરતી જ એમનું પરિવાર હોય છે, એમનું કુટુંબ હોય છે. ત્રીજો જોઈએ, નમંતી ફલીનો વૃક્ષાહ નમંતી ગુણીનો જનાહ શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ ન નમંતી કદાચન. નમંતી ફલીનો, નમંતી એટલે કે નમવું, નમે છે. ફલીનો એટલે કે ફળવાળા, વૃક્ષા ફલીનો વૃક્ષા એટલે કે ફળવાળા વૃક્ષો. નમંતી ગુણીનો જના, ગુણીનો જના એટલે કે ગુણવાળા, ગુણવાન માણસો. શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ એટલે કે સુકાઈ ગયેલા વૃક્ષો અને મૂર્ખાઓ. ન નમંતી કદાચન એટલે કે નમતા નથી, ન નમંતી એટલે નમતા નથી, અને કદાચન એટલે ક્યારેય. નમંતી ફલીનો વૃક્ષાહ નમંતી ગુણીનો જનાહ કે ફળોવાળા વૃક્ષો લચી પડે છે એટલે કે નમે છે, નમી જાય છે. ગુણવાન માણસો નમે છે. શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ ન નમંતી કદાચન, સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો ક્યારેય કોઈને નમતા નથી. પ્રસ્તુત સુભાષિતમાં નમ્રતાના ગુણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે કે જે ગુણવાન માણસ હોય છે એ નમે છે એટલે કે બધાને સન્માન આપે છે, પરંતુ મૂર્ખાઓ અને સૂકા વૃક્ષો જે હોય છે એ ક્યારેય નમતા નથી. કે મૂર્ખાઓને એટલી બધી એમના જોડે બુદ્ધિ નથી હોતી, એટલે પોતાને જે મહાન સમજે છે એટલે માટે એ બીજા કોઈને નમન નથી કરતા, વંદન નથી કરતા. તો આપણામાં નમ્રતાનો ગુણ એ મહત્ત્વનો છે. આપણે ગમે એટલી મોટી ડિગ્રી લઈ લીધી હશે, પરંતુ આપણામાં નમ્રતા નહીં હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને બોલાવશે પણ નહીં. તો આપણામાં નમ્રતા હોવી જ જોઈએ. એ આપણું એક સારા ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ઉદ્યમ સાહસ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ ષડેતે યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયકૃત. ઉદ્યમ એટલે પરિશ્રમ, સાહસ એટલે આપણામાં રહેલું હિંમત, ધૈર્યમ એટલે ધૈર્ય, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ એટલે કે આપણામાં રહેલું પરાક્રમ. ષડેતે યત્ર વર્તન્તે, ષડેતે એટલે કે આ 6 ગુણો, યત્ર વર્તન્તે કે જ્યાં હોય છે અથવા જે પુરુષમાં હોય છે, તત્ર દેવ સહાયકૃત ત્યાં દેવ પણ સહાય કરે છે. ઉદ્યમ એટલે કે મહેનત, હિંમત, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ, આ 6 ગુણો જ્યાં હોય છે ત્યાં દેવ પણ સહાય કરે છે. આપણે કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો આપણે શું કહીએ છીએ? મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ માત્ર, હે ભગવાન મને આ કરી દેજો, ભગવાન મને આ અપાઈ દેજો. તો આપણે મહેનત ના કરીએ તો આપણને કશું જ મળતું નથી. આપણે એક્ઝામમાં સારા ટકા મેળવવા હોય છે તો આપણે એના માટે સારી મહેનત કરવી પડે છે, ઘણું બધું વાંચવું પડે છે, ત્યારે આપણને સારા માર્ક્સ મળે છે. અને આપણે ભગવાનને પછી આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો ચાલે કે હે ભગવાન મારું પેપર સારું પૂછાજો, મારું પેપર સારું જજો, મને વાંચેલું યાદ રહેજો. પણ આપણે વાંચીએ જ નહીં અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ તો એ નકામી છે. કેમ કે આપણને આમાં એ જ સમજાવ્યું છે કે આપણે મહેનત, હિંમત, ધીરજ, બુદ્ધિ અને શક્તિ અને પરાક્રમથી આપણે ગમે તે કામ કરીશું તો ત્યાં આપણને ભગવાન પણ મદદ કરે છે, ભગવાન પણ આપણને સહાય કરે છે, એ સમજાવવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથે ન હિ સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગાહ. કેટલો સરસ સુવિચાર છે આર્યો કે ઉદ્યમેન હિ કાર્યાણિ સિદ્ધ્યંતિ. ઉદ્યમેન એટલે કે ઉદ્યમ વડે, મહેનત વડે, કાર્યાણિ સિદ્ધ્યંતિ એટલે કે કાર્યો સિદ્ધ્યંતિ એટલે સિદ્ધ થાય છે, પાર પડે છે. ન મનોરથે એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં,
આપણા કોઈ પણ કાર્ય હોય છે તો આપણે મહેનત દ્વારા જ પૂરા થાય છે, સિદ્ધ થાય છે, મહેનત દ્વારા જ એ સિદ્ધ થાય છે, માત્ર વિચારો કરવાથી નહીં. ન હિ સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગાહ. ન હિ એટલે કે નહીં, સુપ્તસ્ય એટલે સૂતેલો સિંહ, પ્રવિશન્તિ એટલે કે પ્રવેશે છે, મુખે મૃગા એટલે કે મુખમાં મૃગો એટલે કે જાનવરો અથવા પ્રાણીઓ, કે સૂતેલા સિંહના મુખમાં જાનવરો જાતે પેસી જતા નથી. આપણે આનો સંપૂર્ણ અનુવાદ જોઈએ કે ઉદ્યમ વડે જ સર્વ બધા જ કાર્યો પાર પડે છે, સિદ્ધ થાય છે. મનોરથો કરવાથી નહીં, મનમાં વિચારો કરવાથી નહીં. સૂતેલા સિંહના મુખમાં પ્રાણીઓ જાતે પેસી જતા નથી. સિંહ જંગલનો રાજા કહેવામાં આવે છે, છતાં પણ એને શિકાર કરવા માટે તો નીકળવું પડે છે ને. કેમ કે એને એ પરિશ્રમ જ નહીં કરે તો પછી એને ભોજન નહીં મળે. તો ભોજન ના મળે તો પછી એને ભોજન માટે તો એને પરિશ્રમ કરવો પડશે ને. તો આપણને એ જ સમજાવ્યું છે કે જો જંગલનો રાજા સિંહ છે એને પણ એના મોઢામાં પણ કોઈ પ્રાણી આવીને જાતે નથી પેસી જતા કે લો તમે મને ખાઈ લો. એને પણ શિકાર કરવા માટે મહેનત કરવી પડે છે. તો કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે આપણે એની પાછળ મહેનત કરવી જ પડે છે. માત્ર મોટી મોટી વાતો અને મોટા મોટા વિચારો કરવાથી કશું જ સિદ્ધ થતું નથી. આપણે વિચારીએ, આપણે સપનું જોઈએ કે મારે આ બનવું છે, તો એ બનવા પાછળ આપણે કલાકોની મહેનતો જોઈશે, ઘણી બધી મહેનત કરીશું પછી જ આપણે એ પાર પાડી શકીશું, ત્યારે જ એમાં આપણે સિદ્ધ થશું. તો આમાં પરિશ્રમનો મહિમા ગાવામાં આવેલો છે. લાસ્ટ જોઈએ, દ્રષ્ટિપૂતમ ન્યસેત પાદમ વસ્ત્રપૂતમ પીબેત જલમ શાસ્ત્રપૂતામ વદેત વાણીમ મનઃપૂતમ સમાચરેત. દ્રષ્ટિપૂતમ, પૂતમ એટલે કે પવિત્ર કરેલું, દ્રષ્ટિ એટલે આંખોથી પવિત્ર કરેલું, પાદમ એટલે કે પગલું, વસ્ત્રપૂતમ એટલે કે વસ્ત્રથી ગાળેલું, પીબેત જલમ એટલે કે પાણી પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રપૂતામ એટલે કે વાણીથી શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલી, વદેત વાણી, વદેત એટલે કે બોલવી જોઈએ, વાણી એટલે કે ભાષા આપણી વાણી, મનઃપૂતમ સમાચરેત મન એટલે કે આપણું હૃદય પવિત્ર કરેલું, હૃદય વડે પવિત્ર કરેલું, સમાચરેત એટલે કે કરવું જોઈએ, આચરણ કરવું જોઈએ આપણે એવું. દ્રષ્ટિપૂતમ ન્યસેત પાદમ વસ્ત્રપૂતમ પીબેત જલમ. દ્રષ્ટિથી આંખોથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ જ પગ મૂકવો જોઈએ, વસ્ત્રથી ગાળેલું પાણી પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રપૂતામ વદેત વાણી શાસ્ત્ર દ્વારા પવિત્ર કરાયેલી વાણી બોલવી જોઈએ, મનઃપૂતમ સમાચરેત મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. દ્રષ્ટિથી એટલે કે આંખોથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ, વસ્ત્રથી ગાળેલું પાણી પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ, મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. આમાં આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહેલાં એને એક વખત સારી રીતે જોઈ લેવું, સારી રીતે એને ચોખ્ખું કરી લેવું અને સારી રીતે એક વખત વિચારી અને પછી જ કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું કહેવામાં આવેલું છે. કે તમે પાણી પીવો છો તેના પહેલાં એને ગાળી લેવું જોઈએ, તમે ક્યાંય પગ મૂકો છો તો પહેલાં આપણે એને આંખોથી જોઈ લેવું જોઈએ. એનો મતલબ કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો એના પહેલાં આપણે એનું ભવિષ્યમાં એનું પરિણામ શું આવશે એ આપણે વિચારી અને પછી કોઈ પણ કર્મ આપણું કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ, કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો આપણા મન દ્વારા એને કરવું જોઈએ. એવું નહીં કે આપણે કોઈને પગે લાગવાનું કહ્યું તો આપણે જ્યાં ત્યાં પગે લાગી દીધું, પણ મનથી એને આપણે પગે કોઈને નમન કરવા હોય તો આપણે મનથી લાગવું જોઈએ. જો મન દ્વારા કોઈ પણ કાર્ય ન કરેલું હોય તો એ કશા જ કામનું નથી, એ બધું કામ ફોગટ ગણાય છે. તો આ તમારે સમજી અને અનુવાદ નોટમાં સંસ્કૃત લખીને પછી અનુવાદ